हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप गल करांगे 7वीं जमात पंजाबी पाठ नंबर 17 लाला लाजपत राय। इस पाठ की कहानी करांगे। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर ने वो तुसी नीचे डिस्क्रिप्शन के दिते हुए लिंक पर क्लिक करके प्रश्न उत्तर इसके नोट कर सकते हो तो सुन सकते हो। 7वीं जमात के सारी सारी पंजाबी पुस्तक के प्रश्न उत्तर तुसी उस लिंक तो देख सकते हो। हुण आपां इस पाठ की कहानी पढ़ते हैं। जगराउं के एक महल्ले विच पानी भरती हुई एक बुढ़ी नूं दूसरी बुढ़ी आखण लगी, नी लोड़ा आ गया। राधे मुंशी के पुत नूं पुलिस फड़ के लै गई। दूजी बुढ़ी ने ठोडी ते चीजी रखते हुए निहोरे नाल आखिया, चंगा होया उसदे चज ही इहो जिहे सन। सरकार नाल मत्था लाण लग्या ए, आखदा सी अंग्रेज दा राज भैड़ा ए, चंगी होई। मुंशी राधा कृष्ण दा इह मुंडा लाला लाजपत राय सी। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जिन्हां नूं 1907 ईस्वी विच लाहौर की पुलिस उन्हां दियां सियासी ते बागी तकरीरां करके फड़ के लै गई सी। लाला जी दे नानके सिख धर्म नूं मनदे सन, सभ्ये दाड़ी ते केस रखदे सन। लाला जी नूं निक्के हुंदे गुरबाणी दा पाठ अते शब्दां दा रजमा रस नानकिओं मिलिया। लाला जी FA तक पढ़े सन। इस पिछों उन्हां ने मुख्तारी पास करके वकालत शुरू कर दित्ती। पहल जद वो जगराउं तो एक मुकदमे की पैरवी करन लगे तो उन्हां दी फीस सिर्फ 5 रुपये सी। आउणा जाणा किराया भाड़ा सब कुछ इन्हां 5 रुपइयां विच ही शामिल हुंदा सी। ਉਹ हर मुकदमे नूं बड़े गौह नाल परखदे, दोहां धिरां दीआं सबनां दलीलां नूं सोचदे। आम तौर ते विरोधी पार्टी दीआं दलीलां नूं ਉਹ आप ही सोच लैंदे ते फिर उन्हां दे जवाब तैयार करदे। ਇਹੋ राज सी उन्हां दी कामयाबी दा। इस करके इस पिछों जद उन्हां 86 लड़ाइयां लड़ियां अते 86 इंसाफ की कचहरी अगे अपने मुल्क की आज़ादी लई दलीलां दिंदे तां ਉਹ बड़ियां वजनदार अते भरमीआं हुंदियां सन। जगराउं पिछों ਉਹ हिसार चले गए, उत्थे उन्हां दी वकालत बहुत चमकी। दूर दूर तक उन्हां दी मशहूरी हो गई। जिस मुकदमे नूं लैंदे तोड़ चढ़ाउंदे हारिਆਂ ते लताड़िਆਂ ਦੇ पक्ष ਵੱਲ हो के लड़ना ਅਤੇ उन्हां नूं जिताउणा उन्हां दा मुख उद्देश सी। हिसार तो ਉਹ लाहौर आ गए जो कि उन्हां दिनां विच विद्या, वकालत ते राजसी चतनता दा गढ़ सी। इत्थे आके ਉਹ सिर्फ अपने मुवक्कलां दे मुकदमे ही नहीं सन लड़दे, सगों नाल नाल लिताड़ी नपीड़ी जनता के हक विच भी बोलते सन। वड्डे वड्डे लोक जलसियां विच उन्हां लोकां लई शेर वांग गजदे सन। 1 ਲੱਖ तो उत्ते लोकां दे इकट्ठ विच ਉਹ बगैर माइक्रोफोन तो बोलते सन ते उन्हां दी आवाज़ लोकां दी छेड़कली पंगती विच भी साफ सुनी जाती सी। एक दिन लाला जी अपने दफ्तर विच बैठे एक मुकदमे की तैयारी कर रहे सन कि एक पुलिस कप्तान ते 4 सिपाही उन्हां कोल डिप्टी कमिश्नर का सद्दा लैके आए कि डिप्टी कमिश्नर उन्हां नूं मिलना चाहुंदा है। लाला जी ने कागज़ परचे ते फाइलां संभालियां ते उन्हां नाल जाण लई तैयार हो गए। लाला जी ने पुलिस कप्तान नूं उंज ही पुछया, किन्ना चिर लगेगा उत्थे? पता नहीं। लाला जी नूं खुड़क गई। उन्हीं दिनी लाला जी ने धड़ल्लेदार तकरीरां कीतियां सन। लाला जी ने फिर पुछया, मुड़ छेती आ सकांगा कि दूजी गल ए? पुलिस कप्तान ने लाला जी के कागज़ां ते मुकदमिਆਂ ਦੀਆਂ फाइलां वेख के आखिया, शायद चिर लगे, शायद मुड़ ना ही आ सकों, की पता है। लाला जी ने अपने मुंशी नूं नाल लै के सारे कागज़ संभाले ते मुकदमे दूजे साथी वकीलां नूं दे दित्ते। साफा बन के ते कोट पा के ਉਹ बाहर आ गए। ਹੁਣ मैं तैयार हाँ, चलो। ते लाला जी डिप्टी कमिश्नर की मोटर विच बैठ के चले गए। तकाली यह खबर जंगल की अग वांग फैल गई ते लाला जी फड़े गए हैं। उस शाम सारे लाहौर विच दहशत की काली छां सी। अंग्रेज़ां दे टब्बरां ने डरदे मारे अपने बंगलिਆਂ अगे पहरे ला लए। कई मेमां लाहौर छाउणी चलियां गईयां। सारे शहर ते अणहोनी जही वापरी हुई सी। डर गलियां खूंजिਆਂ विचों कंसोआं लैंदा सी, जिवें कोई सारे शहर दा कालजा कढ के लै गया होवे। लाला जी ते सरदार अजीत सिंह नूं जो उन्हीं दिनी गिरफ्तार किए गए सन, मोटर विच बिठा के रातों रात मियाँ मीर पहुँचाया गया। दूजे दिन सारे शहर विच हड़ताल सी। लोग लाला जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध नारे लाउंदे सड़कां उत्ते निकल आए सन। कईयां ने तां नारिਆਂ दीआं तुकां जोड़ के यह बोल बोले, लै चली मोटर उड़ा, तख्त सुलेमान की तरह है।
ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਮਾਂਡਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੂਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ 6-7 ਆਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 6-7 ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ 1913-14 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਛਾਪਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਭੀਖ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ 1919 ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਿਸ ਮਿਊ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਮਿਊ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਝ ਫਰੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਮਾਇਆ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਸ ਮਿਊ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੰਡਣ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਫਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸ ਮਿਊ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ, ਜੋ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 86 ਜਲਸੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਰੈਂਡਲਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲੈਤ ਮੁੜ ਜਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹੀਆਂ। ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਰਹੇ। ਫੱਟ ਗਹਿਰੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਚਾਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਅਫਸਰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਡੁਸਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੁੱਟੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਭ ਬੰਦ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।